say a few things about myself. So yeah, thanks for the detail. But to put it in a nutshell, decades of experience. I worked with JP Morgan, HSBC, Bank of New York. So I've been into different functions. One good thing, what I remember looking at all of you is my college days. I really miss those days. That's a beautiful journey which everybody might have witnessed. And also I would like to thank Avanti Group for their 25th anniversary, and I wish them good luck to have many more in the future. So before coming here, sir, to be honest, I was just looking at Avanti, how did it grow? More than 2 decades of experience. The best thing I like here is the innovative curriculum what they design. Students, she got her BTech, MTech and PhD in computer science and joined JIT CV in teaching and continuing there as head of the Department of Information Technology. I request Madam Bindavandru Garu to address our students. AI, the Avanti Institute of Engineering Technology. As we celebrate the achievements of this prestigious institution, I am reminded the boundless potentials that each of you holds. Let me begin with a wake-up call right now. As we sit in the auditorium celebrating TechVibe 2025, the world outside is facing multiple problems that your textbooks haven't spoken. AI is rewriting the rules of employment. Coastal villages are disappearing under rising seas. The farmers are still relying on generation-old methods while climate changes wreaks havoc. This isn't a distant future. This is the world waiting for you, the memory from your graduate. Here is the uncomfortable truth that I'm going to say, that your degree certificate is just a paper. What matters is what you can do with the knowledge it represents. It requires hard work and patience, and also dedication. I spent more time on improving my technical skills and also problem solving skills. Every step of the college and all the placement cells. However, I could not have this journey alone. My college has been great support system to me for this entire journey. The guidance from my professor and training and placement officer and the training and placement cell. Madam garu మన బిందు మాధవి గారు 15 ఏళ్ల ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడారు మేడం. సారీ, ఈ పాప కూడా బీయింగ్ ఎ స్టూడెంట్ ఏదో ఒక రోజు చీఫ్ గెస్ట్ గా రావాలి. వస్తాం. వీ హావ్ దట్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్. గాడ్ బ్లెస్. ఓకేమ్మా, గుడ్. Now I request Jaya ma'am from Mechanical Department to introduce our guest, Sri N. Ravi. Good morning, one and all. It's my privilege to introduce Sri Ravi Kumar Nammala. He is an accomplished professional currently working in Applied Research and Development at the Naval Science and Technology Laboratory, NSTL, in Visakhapatnam. With a strong academic foundation, he some speeches, these ladies people, they are clapping and they are doing, and some speeches, these gents, especially second row, third row, they are responding a lot. But for my speech, no one is responding. First you clap and I will start. So sure, just sir told me, Srinivas Rao garu told me, that time Abdul Kalam garu was working in ISRO. They are launching one LSV, some satellite launching vehicle 3. So that time Satish Dhawan garu was the chairman of the ISRO. ఒక చైర్మన్ అంటే మీకు తెలుస్తుంది సార్, చైర్మన్ మన గ్రూప్ సో మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్స్ లో అబ్దుల్ కలాం గారు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు. అది ఏంటి, నేను చెప్పినట్టు ఒక శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్. 1979 ఆగస్టులో దాన్ని లాంచ్ చేశారు. ఏదైనా సరే ఫస్ట్ టైము సక్సెస్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. బికాస్ వీ డోంట్ నో వేర్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్. ఒక చీకట్లో మనం ఫస్ట్ టైం ఒక కొత్త ప్రాంతానికి వెళ్తే నడవడానికి కూడా భయపడతాం. సేమ్ due to some reason, they spend a lot of money, lakhs, crores rupees, but due to some reason, the mission was failed. It launched very nicely as per the expectations, as per the design criteria, but the payload, due to it was not released exactly wherever we want, and it slipped into the Bay of Bengal, so the mission was failed. So, our media friends,
generally they are very much, they are having so much respective position. They want to show what is the reason. So much money who has spent and how this mishap happened. So they went to the ISRO people. 50% girls students కూడా ఉన్నారు, అలాగే గర్ల్స్ ఫ్యాకల్టీ కూడా ఉన్నారు. రియల్లీ ఐ కన్వే మై సిన్సియర్ థ్యాంక్స్ టు ది మేడం మాధురి గారు. మరి ఇప్పుడే శ్రావ్య చక్కగా మాట్లాడింది. మరి మీలో కొద్దిమంది అయినా మేడం గారు స్థాయికి వెళ్ళాలని అమ్మాయిలు, ముఖ్యంగా అమ్మాయిలే కాదు ఫ్యాకల్టీ కూడా ఎందుకు రమ్మనంటే మేడం మా ఫ్యాకల్టీ కూడా ఏంటో తెగ సిగ్గుపడిపోతుంటారు, ఏంటో అర్థం కాదు. మీరు అంటే ఇంకా వాళ్ళు మర్చిపోతుంటారు ఫ్యాకల్టీ అయినా కూడా ఇంకా లేడీస్ జెంట్స్ అమ్మ దేర్ ఇస్ నో జెండర్ ఫీలింగ్. ఈ ప్రపంచంలో వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఏ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వరల్డ్. ఇన్ దిస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వరల్డ్ దేర్ ఇస్ నో caste, no religion, no region, no gender, only the talent. If you have the talent, the sky is the limit. The sky is the limit. ఈవెన్ దేవాలయంలో కూడా ప్రవేశం ఉండేది కాదు. అలాంటిది మరి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం మనందరికీ కూడా ఒక ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, అలాగే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ లివింగ్, ఇలా ఎన్నో రకమైనటువంటి చట్టాలను మనకు కల్పించి మరి జాతి, కుల, మత, లింగ వివక్ష లేకుండా మనందరినీ స్వేచ్ఛగా బతకమని వెళ్ళిపోయారు మహానుభావులు. కూడా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలని, అందుకనే వారిని రిక్వెస్ట్ చేయగానే వారు రావడం, మనందరినీ ఉద్దేశించి మాట్లాడడం చాలా సంతోషం సార్. అందుకు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పడడం జరిగింది సార్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చదువు లేని వాళ్ళు తప్పు చేసే అర్థం ఉంది, చదువుకుని కూడా వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నారంటే అది మన ఆ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి లోపం, దాన్ని సరిదిద్దాల్సిన బాధ్యత అందరూ. అలాగే ఎన్ఎస్ఏ గురించి చెప్పారు. ఎన్ఎస్ఏ గురించి ఇప్పుడే మాట్లాడారు అప్రగాన్ని లాస్ట్ టైం పిలిచారు, మీకు గుర్తుందా లేదు? అంటే మీకు కొంచెం మధ్యపరిపు ఎక్కువ అనుకుంటారు. ఎప్పుడే పిలిస్తే మనం మాట్లాడాలి సార్. ఇండస్ట్రీ మీట్ పెట్టి 8 నెలలు అయింది. 8 నెలల క్రితం మీరు డైరెక్టర్గా పిలిచాం సార్. ఎందుకంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి దేశభక్తులు ఎక్కువ సార్. సో ఒక మన విశాఖపట్నానికి ఉన్నది ఏంటంటే జ్యూవెల్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్. విశాఖపట్నానికి ఉన్నటువంటి స్ట్రెంత్ ఏంటంటే ఇండియాలో ఉన్నటువంటి గొప్ప గొప్ప ఒక డిఫెన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని కూడా ఈస్ట్ కమాండ్ ఆఫ్ నేవల్తో సహా, మరి డిఆర్డిఓతో సహా, ఎన్ఎస్ఏతో సహా, ఎన్నో చెప్పకూడదు అని చాలా ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా విశాఖపట్నంలో ఉన్నాయి. అవన్నీ మనం తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉంది. ఇంటికి 100 మెంబర్స్ పంపిస్తుందని చెప్పారు సార్. కొంచెం 100 మెంబర్స్ పంపిస్తారు. మీరు వెళ్ళి చూడండి. మీరేం ఇన్వెస్ట్ చేసే అవసరం, శృత విలన్స్ లాగా చంద్రబాబుకి వెళ్ళవసరం లేదు. ఏంటి ఇస్రో ఆయన డైరెక్టర్ పేరెంట్స్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డైరెక్టర్ అబ్రహం వరకు కాదు, ఇస్రో డైరెక్టర్. మీరేమీ శాటిలైట్స్ ఇన్వెంట్ చేయవలసిన లేదు. సో మీరు కనీసం మన దేశంలో ఏం జరుగుతుందో, మనకున్న శక్తి సంపదలు ఏంటో, మనకున్న బలాలు ఏంటి, బలహీనతలు ఏంటి తెలుసుకుంటారు. భారతదేశంలో పుట్టినది ఎస్పెషల్ అబ్బాయి సినిమా హీరోల పేరుగా తెలుసుకోండి. అర్థమవుతుందా? మొట్టమొదటి 10 మంది లీడర్ల పేరు చెప్పండి, ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ పేరు చెప్పండి. దట్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎక్కడ పుట్టాం, ఏ సమాజంలో పుట్టాం, ఏ రాష్ట్రంలో పుట్టాం, ఏ దేశంలో పుట్టాం, చరిత్ర తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద కూడా ఉంది. ఒకప్పుడు మన భారతదేశ చరిత్ర ఏంటంటే మనం శాటిలైట్స్ చేయాలంటే వేరే దేశం రష్యా హెల్ప్ తీసుకుని, రష్యా మనం దగ్గర శాటిలైట్స్ ని హైలు తీసుకున్నాం, అద్దె తీసుకుని శాటిలైట్స్ ప్రయోగించాం. అలాంటిది ఫ్రైడే మాకు తీసుకెళ్ళి శ్రీనివాస్ లా యూనివర్సిటీ కూడా తీసుకెళ్ళి సార్ రమ్మన్నారు. 4 మెంబర్స్ ఎంతమంది పిల్లలు నీకు? పిల్లలు ఉన్నాయి 45,000 మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. సో బయాలజికల్ ఇద్దరు పుట్టారు, కానీ 45,000 మంది నా పిల్లలు అనుకుంటారు. ఓకే, అది ఇప్పుడు నేను మీ అందరి ముందు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ అయితే ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇంత ఫ్రీగా మాట్లాడుతానంటే, డూ యూ థింక్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్? I don't have domestic problems, I don't have financial problems, I have lot of problems. అవన్నీ చెప్తే మీరు భోజనం కూడా చేయలేదు. బట్ స్టిల్ ఐ లవ్ ద చిల్డ్రన్, స్టిల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ మై ప్యాషన్. కానీ మీ ఫ్యాకల్టీ, మీ ప్రిన్సిపల్ అందరూ అనుకుంటారంటే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మీ ఏళ్ళకే ఉన్నాయి, ప్రపంచంలో ఎవరికి ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కొంటారు. ఓకే, సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మీ అందరినీ చూసినప్పుడు నేను మర్చిపోతాను. సో తెలుసుకుని అక్కడ ఉన్నటువంటి బలాల గురించి తెలుసుకోండి, గర్వపడండి, బలహీనతల్ని అధిగమించడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఏమా. కాబట్టి మీ అందరికీ నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మీరు ఎన్ఎస్కేల్ విజిట్ చేయండి. విజిట్ చేస్తే కొంచెం మీకు ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది. మహానుభావుడు చెప్తారు కదా,
మన భారతదేశం యొక్క గతిని మార్చిన గొప్ప వ్యక్తి ఆయన. నాట్ ఓన్లీ డిఆర్డిఓ చీఫ్, నాట్ ఓన్లీ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, నాట్ ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ భారతదేశానికి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా మంది చేశారు. వారిలో లేనటువంటి గొప్పతనం అబ్దుల్ కలాం గారు గొప్ప విశిష్టత ఏం తెలుసా బాబు? రైట్, ఈ ప్రపంచ దేశాలన్నిటికీ ఒక హెడ్ ఉంటుంది, ఐక్యరాజ్య సమితి, యుఎన్ అంటారు, యునైటెడ్ నేషన్స్. ఆ ఐక్యరాజ్య సమితిలో అంతకుముందు భారతదేశానికి మెంబర్షిప్ లేదు. భారతదేశం అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో అంటే అగ్రరాజ్యాలు అంటే అమెరికా, లండన్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, చైనా, ఈ దేశాలన్నీ కూడా చాలా బలమైన రాజ్యాలు అనుకునేవాళ్ళు. మరి అబ్దుల్ కలాం గారు పోఖ్రాన్ అణు పరీక్షలు జరిపి అటామిక్ వెపన్స్ ని మన డిఫెన్స్ లో చేర్చిన తర్వాత అప్పుడు వారు గుర్తించారు భారతదేశం కూడా చాలా బలమైన రాజ్యం, చాలా శక్తి సంపన్న రాజ్యం అని గుర్తించి ఒక వ్యక్తి అప్పుడు 100 కోట్ల జనాభా కలాం గారు ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి 100 కోట్ల జనాభా ఉన్నటువంటి ఈ భారతదేశం యొక్క స్టేటస్ ని మార్చారు, ప్రపంచంలో గొప్ప పని చేస్తారు. మరి అబ్దుల్ కలాం గారు కూడా చెప్పారు రామేశ్వరం అని. ఆ రామేశ్వరంకి ఒకప్పుడు రైలు వెళ్ళేది, బస్సులు కూడా ఉండేవి కాదు, తెలియదు. ఒక 9 మంది సంతానం, పేదవాడి మరి పేద కుటుంబం, ముస్లిం కుటుంబంలో ఆఖరివాడికి పుట్టాడు. ఆయన ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉండి 2 చదువులు బట్టలు ఉండేది డిఆర్డీ వచ్చి. అంత నిరాడంబరుడు, మరి గొప్ప మరి మేధావి, ప్రపంచం గర్వించినట్టు మేధావి. కాబట్టి మీరు పొద్దున్నదైనా ఆ వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ అని చెప్పారు, లైబ్రరీ గురించి చెప్పారు మరి మాస్టర్ సూర్యప్రకాష్. మనం అడిగాను లైబ్రరీలో మీరంతా అలా తయారంటే ఏదో సినిమాలో చెప్తారు కదా, మరి ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏదో పాలిటెక్నిక్ ఎక్కువ, ఐటీఐకి తక్కువలో తయారయ్యారు. దయచేసి అందరూ కూడా టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవండి, లైబ్రరీకి వెళ్ళండి, మీ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా చదవండి. వాటితో పాటు కొంచెం జనరల్ నాలెడ్జ్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి, బాగుంటుంది. ఎంతసేపు ఈ సెల్ ఫోన్ రీల్స్ లేకపోతే సినిమా హీరోలు సినిమాలే కాదు, అఫ్కోర్స్ ఫన్ కావాలి, ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి, దాంతోపాటు మినిమం జనరల్ నాలెడ్జ్ అనేది మీకు ఉండాలి. అలాగే మేడం గారు చాలా చక్కటి కమ్యూనికేషన్ తోటి మీ అందరికీ ఐటీ గురించి చెప్పారు. అలాగే పేపర్ మన దీని గురించి కూడా చెప్పారు. ఏంటి మీ డిగ్రీ, జేఎన్టీ డిగ్రీ అనేది ఓన్లీ ఇట్స్ ఎ పేపర్ వితౌట్ ది నాలెడ్జ్. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వీఆర్ నాట్ యువర్ మనీ పవర్, నాట్ యువర్ ఫ్యామిలీ పవర్, ఓన్లీ ద నాలెడ్జ్ ఇస్ పవర్. మీరు ఒకప్పుడు చూడండి, ప్రపంచంలో ధనవంతులు ఎవరు ఉండేవాళ్ళు, ఇండియాలో ధనవంతులు ఎవరు ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఏషియాలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ తీసుకుంటే టాప్ 100 రిచెస్ట్ పీపుల్ ఎవరంటే తీసుకుంటే ఎక్కువ మంది ఐటీ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎక్కువ మంది ఫార్మా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా భీమిలిలోనే దివీస్ అనే కంపెనీ ఉంది. ఆ దివీస్ కంపెనీ మనం పెట్టినప్పుడే పెట్టారు. 25 ఏళ్ళ క్రితం నేను ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పెట్టాను ఇక్కడ, వాళ్ళు కంపెనీ పెట్టారు. వాళ్ళు టుడే వాళ్ళ టర్నోవర్ 10,000 crores. దే ఆర్ ద వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ ఇన్ ది ఇండియా. ప్రపంచంలో ధనవంతులు చూస్తే ధనవంతులు ఎవరు అంటే అఫ్కోర్స్ ఓన్ స్టార్ట్అప్ చేయాలంటే కొంచెం రిస్క్ తీసుకోవాలి, కానీ రిస్క్ లేకుండా ఏది కూడా ప్రాఫిట్ ఉండదు. సో నన్నే ప్రపంచంలో ఎవరో ధనవంతులు అని చూస్తే ధనవంతుల్లో 76% ఎంటర్ప్రెనర్స్ ఉన్నారు, అంటే ఓన్ ఎంటర్ప్రెనర్స్. అలాగే ఒక 3% సినిమా యాక్టర్స్ ఉన్నారు. అలాగే మరి ఈ స్టాక్ బ్రోకింగ్ చేసేవాళ్ళు ఒక 12-13% ఉన్నారు, షేర్ మార్కెట్ చేసేవాళ్ళు. మరి ఎంప్లాయీస్ చూస్తే 0%. అంటే మీ అందరూ కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు గొప్పవాడు అవ్వాలంటే అఫ్కోర్స్ బతకడానికి ఉద్యోగం కావాలి. మీ అందరికీ ఉద్యోగాలు ఎవరికి కావాలని అడిగితే అమ్మాయి గారు అబ్బాయిలు అందరూ కూడా చేతులు ఎత్తుతారు, సంతోషం. కానీ మీ అందరికీ ఉద్యోగాలు ఎవడిస్తాడు? అమెరికా కూడా ఇస్తాడా? అమెరికా కూడా ఏం చేస్తున్నాడు? మనల్ని ఎలా ఉండేస్తాడు? అమెరికా లేకుండా మనం బతకలేవా? బతకలేవా లేదా? అమెరికా లేకుండా మనం బతకలేవా లేదా? బతకాలి కదా బాబు. అమెరికా హిస్టరీ అంటే ఇండియా హిస్టరీ అంటే. ఇండియా 5,000 సంవత్సరాల నుంచి ఉంది. అమెరికా హిస్టరీ ఏంటి? అమెరికా వాస్ ఇన్వెంటెడ్ బై హూమ్? మేడం చెప్పారు థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ గురించి. అమెరికా ఎవరు ఇన్వెంట్ చేస్తారు? కొలంబస్ ఎప్పుడు ఇన్వెంట్ చేశాడు? 500 years బ్యాక్. దేర్ ఇస్ అమెరికా బిఫోర్ 500 years బ్యాక్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఒకప్పుడు అగ్రరాజ్యం ఏంది? రవ్యాస్తమైన బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం. ఒకప్పుడు గ్రీసు, తర్వాత బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం, తర్వాత జర్మనీ ప్రపంచానికి అడగలాడించే హిట్లర్, తర్వాత రష్యా, ఇప్పుడు అమెరికా. రేపు ఉండదో అమెరికా తెలియదు, అగ్రరాజ్యం కదా. ఇప్పుడు చైనా బికమ్ సూపర్ పవర్.
కానీ ఈ భారతదేశం 5,000 సంవత్సరాల నుంచి ఉంది, రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఉంటుంది. దీన్ని ఎవరు కూడా టచ్ చేయలేరు. భారతదేశం ఇప్పుడు 140 కోట్ల జనాభా ఉన్నారు. 40% పీపుల్ బిలో పవర్టీ లైన్లో ఉన్నారు. అంటే రోటీ కపడా మకాన్, తినడానికి తిండి, కట్టి ఉండని బట్ట ఉండడానికి ఇల్లు లేదు. కానీ అమెరికాలో కంటే బాగా బతకగలరు. నీకు ఒక 15,000 పెడితే డ్రైవర్ వస్తాడు. అమెరికాలో డ్రైవర్ ఉండడు. నువ్వు 2 కోట్లు క్రెడిట్ కారు కొనుక్కున్నా ఎవరి కారు ఆడిపోవాలి. థ్యాంక్ యూ సార్. Honorable Vice Chancellor of DSNLU. Please look after the students over there. Madam, please come forward, boys. CGPA secured second place, and from CSE department 9.1 CGPA with first place, and N. Saujanya from CSE department 8.5 8.79 CGPA with first place secured second place, and Samadha from K. Jogi Suresh from AAA department CGPA with second place, G. 1.95 CGPA with secured 8.09 branch 8.05. As a part of TechWire, we have conducted various sports events in our college, and I congratulate all the students who participated in HCL Salandis with CDC of 3LPA. R. Anjali, first placed in Infosys. మీరు కొద్ది కింద దిగాలి, సార్ కనపడదు, మీరు దిగండి. Nani sounds. ఆటినిహాలలు గడతా మంచు కొండల సామిని తలసిన్నాయి. ఇళ్ళో ఎలికల నాగుల దండ బలపుల వేడికి ఎగిరి పడంగా బూటి బూది జల జల రాలి పడంగా సాంబడు కదిలిండ. అమ్మ పిలుపుకు సామి అత్తరు సెగలై విలవిల కలిగిండ. ముదిరిన విరస సర్దుకు పోయే సరసానికి మూడో రామాయే తిరిగే గంటలు మొదలాయే. Annual day
సెలబ్రేషన్స్లో నన్ను ముఖ్య అతిథిగా పిలిచారు. అయితే ఇక్కడ ఈ వాతావరణం చూసిన తర్వాత ఈ విద్యార్థులు క్రమశిక్షణతో ఉండడం, ఎక్కువ మందికి ప్లేస్మెంట్లు రావడం, అలాగే ఇక్కడ ఒక క్రమశిక్షణాయుతమైన ఇంజనీరింగ్ విద్య నేర్పడం, అవంతి శ్రీనివాస్ గారి నాయకత్వంలో ఈ విద్యా సంస్థ ఇంతగా అభివృద్ధి చెందినందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. ఈరోజు ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొనడానికి నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇలాగే ఈయన ఈ అవంతి ఇన్స్టిట్యూషన్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని ఒక ప్రస్తుతం ఉన్న అవకాశాల దృష్ట్యా దీన్ని ఒక విశ్వవిద్యాలయంగా మార్చి మరింతగా విద్యార్థులకి అవంతి శ్రీనివాస్ గారు సేవ చేస్తారని, ఈ అవంతి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మరింతగా అభివృద్ధి చెందాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. నర్సీపట్నం డివిజన్ మాకవరపాలెం తామరం గ్రామంలో సుమారు 26 సంవత్సరాల క్రితం ఈ అవంతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ పెట్టడం జరిగింది. ముఖ్యంగా అప్పుడు సీఎం గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెవెన్యూ డివిజన్ పాలసీ తోటి మన ఇప్పుడు ప్రస్తుత స్పీకర్ గారు గౌరవనీయులు అప్పుడు మంత్రి గారు ఆయన భక్తి గారు మరి ప్రోత్బలంతో ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. ఈ పెట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా ఇక్కడ సుమారు ఒక 10,000 మంది ఇప్పటివరకు ఈ 10 సంవత్సరాల్లో ఒక 25 బ్యాచ్లు 10,000 ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి ఈ ప్రాంతంలో ఇంజనీరింగ్ విద్యని అందించే అవకాశం భగవంతుడు నాకు కల్పించాడు. దానికి సహకరించినటువంటి స్థానిక నాయకులకి, అలాగే తల్లిదండ్రులకి, విద్యార్థులకి, అధ్యాపకులకి, అలాగే మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. మరి గత 10 సంవత్సరాల నుంచి కూడా చూసుకుంటే దేశ విదేశాల్లో వారు ఎంతో ఉన్నతమైన స్థానానికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇదే కాలేజీకి వాళ్ళు గెస్ట్లుగా వచ్చిన సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. అది చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా ఎందుకంటే ఇది ఒక గ్రామీణ ప్రాంతం. ఈ గ్రామీణ ప్రాంతంలో చాలామంది ఇక్కడి నుంచి ఇంజనీరింగ్ చదువుకోవాలంటే గతంలో కాకినాడ, విశాఖపట్నం వెళ్ళి చదువుకోవాల్సి వచ్చేది. మరి అటలాలన్నా ఇటలన్నా 100 కిలోమీటర్లు డిస్టెన్స్. తర్వాత మరి ఈ రోజున ఇక్కడ పరిశ్రమలు కూడా చాలా వస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు మరి మనం ఇంజనీరింగ్ చదువుకుని ఉద్యోగాల ఉపాధి అవకాశాల కోసం ఇతర రాష్ట్రాలకు, ఇతర దేశాలకు వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది. అలాంటిది రాబోయే రోజుల్లో నా ఉద్దేశం ఈ లోకల్ ఎవరో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఉన్నారో వారందరూ కూడా రాబోయే 5-10 ఇయర్స్లో మరి స్థానికంగానే ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశం దొరికే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన ఐటీ మినిస్టర్ గారు కానీ, సీఎం గారు కానీ అందరూ కూడా వైజాగ్ని డెవలప్ చేయాలి, ఐటీ పరంగానే వారు కోరుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా మరి ఈ ప్రాంతం రాబోయే రోజుల్లో ఒక మంచి పారిశ్రామిక ప్రాంతంగా కానీ, ఒక ఐటీ డెవలప్మెంట్ ప్రాంతంగా కానీ అభివృద్ధి చెందుతుంది. మరి అప్పుడు ఇది 4వ కాలేజ్ ఈ 6 జిల్లాల్లో 25 ఏళ్ళ క్రితం పెట్టినారు. ఇవాళ 40 కాలేజీలు ఉన్నాయి ఈ 6 జిల్లాల్లో. మరి వేలాది మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు, మంచి ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులు. తప్పనిసరిగా రాబోయే రోజుల్లో విద్యాపరంగా కానీ, ఉపాధి పరంగా కానీ ఈ ప్రాంతం మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరి ఈ అవంతి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీని కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఒక విశ్వవిద్యాలయం స్థాయికి తీసుకెళ్ళి దీన్ని మరింత పరిధిని పెంచాలి, మరిన్ని కోర్సులు పెట్టి మరింత మందికి, ఎక్కువ మందికి మరి ఇవాళ విద్యని అందించాలన్నదే నా ఆలోచన. తప్పనిసరిగా మీ అందరి సహకారంతో రాబోయే రోజుల్లో దీన్ని ఒక విశ్వవిద్యాలయ స్థాయికి తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుందని తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ